नमस्कार दर्शक बंधु आसंतु आज जानिबा सरल भावरे कलश किपरि स्थापन करिबा। जेकोसी पूजा पाठरे कलशर विशेष स्थान रही। कलश पूजा करबा आमको निहाती आवश्यक। वरुण देव कलश पूजा करबा द्वारा अत्यंत प्रसन्न होइथांती। कलशरे पूजा आमको नियम पूर्वक केमिति करबा एवं विधि विधान सह कलश स्थापन किपरि करबा। ठीक विधि विधान रे करबा द्वारा आम पूजा सफल होइथाए एवं ठीक जिनिस को फॉलो करबा एवं भूल जिनिस करबानी। ठीक विधि विधान रे कले पॉजिटिव एनर्जी आमको मिली थाए। तेणु कलश स्थापना आमे सबु बेले नियम पूर्वक करबा उचित। मु प्रथमे समस्त सामान जोगाड़ कर देइथिली एवं आंब पत्र को भल भावरे धोई देइथिली। भल भावरे धोई ता उपरे चंदन हलदी मिसेई मु आंब पत्र रे लगे दउची। आगुआ लगेबा द्वारा ताहा टिके सुखी जाई थाए एवं आमे आंब पत्र नथिले पान पत्र किंबा अशोक पत्र मध्य देई पारिबा। आंब पत्र सबुठु पॉजिटिव एनर्जी देई थाए। तेणु आंब पत्र रे कलसी सबुठु शुभ होई थाए एवं मु गोटे पित्तल कलश नहीं जाइजी। सबुठु भल होई थाए माटीर कलश एवं तंबा कलश तापरे अन्यान्य धातुर कलश एवं आमे जेकोसी भी कलश स्थापन करिबा प्रथमे आमे स्वस्तिक अंकन करिबा। कलश को खाली केबे छाड़िबानी। स्वस्तिक अंकन करिबा एहा एक शुभतार प्रतीक होई थाए। कलश रे स्वस्तिक करिबा किंबा ओम करिबा किंबा चंद्र बिंदु करिबा जेकोसी शुभतार एक प्रतीक करिबा द्वारा कलश रे पॉजिटिव एनर्जी आसी थाए एवं सबुठु आमको उत्तम होई थाए माटीर कलश। माटीर कलश जेतेबेले भी आमे किणिकी आनिबा प्रथमे गंगा जल छिंचिकी पूजा करिबा। काहेकि से केते बाहरु केते लोकंको हाथ होइकी आसुची केते लोकंको कोउठु आसुची कोउठी थिला बहुत लोकंको हाथ को हाथ होई आसुची से माने शुद्धि थिबे कि अशुद्धि थिबे सेथि पई आमे कलश को जेबे भी आनिबा ताकू भल भावरे धोई दबा किंबा गोटिए दिन पानी रे बोतरेई माटीर कलश को पूजा करा जाई थाए एवं कलश को सबु बेले आमे चंदन एवं सिंदूर लगे दबा। एहा जो मु लगौची एहा बाध्य नुहे आपण कम मध्य लगे पारिबे। मु जो आंब पत्र रे लगे थिली चंदन ताहा एबे सुखी जाइची ता उपरे मु किछि सिंदूर लगे दउची। एही सिंदूर रे मु किछि घियो टिके मिसई देइची। एमिति सजेवा द्वारा सुंदर देखा जाय थाए। ओदा थिबा चंदन उपरे सिंदूर लगेले से साइज रे लागी न थाए। तेणु चंदन सुखी गला परे जदि सिंदूर लगा जाए ते साइज हेकी रहे एवं बहुत सुंदर देखा जाय थाए। कलश पई आमको कुश दुब हलदी चंदन गंगाजल अतर सर्वसदी किछि सुना किछि हलदी कर्पूर एई पूर्ण पात्र सिंदूर एई सबु गोमती चक्र गुआ दक्षिणा पाई किछि टंकाटे कॉइन हलदिया चाउल एही सबु जोगाड़ करिछि एवं प्रथमे गोटे खटुली रे आमे लाल कपड़ा बिछे दबा एवं किछि गंगा जल छिंची दबा। प्रथमे आमे आचमन करी निजको शुद्धि करिबा। केशवाय स्वाहा माधवाय स्वाहा अच्युतानंदाय स्वाहा कही आमे प्रथमे निज आंतरिक शुद्धि करिबा एवं लास्ट को हाथ धोई दबा। किंतु जदि सहजरे करूचंती एमिति केशवाय स्वाहा माधवाय स्वाहा अच्युतानंदाय स्वाहा एका थरे मध्य आमे नै पारिबा एवं 3 थर बेलको हाथ धोई सफा करिबा एवं जो कार्य करिबा आमे लाल जेकोसी कपड़ा रे आमे हाथ को भल भावरे धोइबा एवं मुदी लगे कि ही पूजा करा जाय थाए। जदि मुदी नाही आमे किछि कुश साहाय्य रे आमे आंगुठी रे लगे पूजा करा जाय थाए एवं आमे किछि चाउल नै जिबा हलदिया चाउल सेही चाउल को आमे अष्टदल कमल बा 8 पाखुड़ा विशिष्ट कमल
बा पद्म फूल बोली कुहाଯାଇଥାଏ। ଏହି ପାଖୁଡ଼ା ଆମେ ଅଙ୍କନ କରିବା। ଏହା ଆମେ ହଳଦିଆ ଚାଉଳରେ କରିହେବ, ଗହମରେ କିମ୍ବା ଧାନ ଫୁଲ କିମ୍ବା ମୁରୁଜରେ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ଯେକୌଣସି କଳସ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ ତା ତଳେ ଭଲ ଭାବରେ ହଳଦିଆ ଚାଉଳ ହେଉ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ହେଉ ଭଲ ଭାବରେ ଦେବା ଦ୍ୱାରା କଳସ ସାଇଜ୍ ହୋଇକି ରହିଥାଏ। ଯଦି କମ୍ କଳସ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ସେଇ ଚାଉଳ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହା ଅଷ୍ଟଦଳ କମଳ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମାନେ 8 ପାଖୁଡ଼ା ବିଶିଷ୍ଟ ପଦ୍ମ ହେଇଗଲା। ତା ଉପରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଖାଲି କଳସ ରଖିବା। ଖାଲି କଳସ ରଖି ସେଥିରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଦେବା। ଆଗ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରି ଗଙ୍ଗା ଜଳ ପକାଯାଏନି। ପ୍ରଥମେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ତାପରେ ପାଣି ପଡ଼ିଲେ ହିଁ ତାହା ଗଙ୍ଗା ଜଳ ହୋଇଥାଏ। ପାଣିରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ପଡ଼ିଲେ ତାହା ଗଙ୍ଗା ଜଳ ହୋଇନଥାଏ। ଏବଂ କଳସ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ସ୍ଥାପନ କରିବା ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଭୂମିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଏବଂ ହେ କଳସ ଦେବତା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ପୃଥିବୀ ମାତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଖାଲି କଳସ ବସେଇ ଟିକେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ତାପରେ ଚନ୍ଦନ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ପକାଇଦେବା। ଓମ୍ ଚନ୍ଦନାୟ ସମର୍ପ୍ୟାମି, ଓମ୍ ବରୁଣ ଦେବାୟ ଚନ୍ଦନମ୍ ସମର୍ପ୍ୟାମି। ଏହିଭଳି କହି କହି ଆମେ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଆମେ ପକାଇବା। ଗଙ୍ଗା ଜଳ ପକାଇବା ପରେ ଜଳ ପକାଇଥିଲେ ତାହା ଗଙ୍ଗା ଜଳ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ଜଳ ଆମେ ପୁରା କଣ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେବା। କଣ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କଣ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଜଳ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ଅଧା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଏନି। କି ପୁରା ଫୁଲ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ସାଇଜ୍ରେ ମଧ୍ୟ ରୁହେନି। ଏବଂ କଳସକୁ ଖାଲି ଛଡ଼ା ଯାଏନି, ତାଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ସବୁବେଳେ ରୋଲି ଯେଉଁ ରକ୍ଷାସୂତ୍ର କିମ୍ବା ଚୁନରି କିମ୍ବା କପଡ଼ା ବନ୍ଧା ଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ଏହିଭଳି କଳସଙ୍କୁ ରକ୍ଷାସୂତ୍ର ବାନ୍ଧିବା ପରେ ସେଠି ସମସ୍ତ ଜିନିଷ କିଛି ସୁନା ବା ଏଇଟା ହେଉଛି ଦୁବଂ ଦୁର୍ବାଏ ସମର୍ପ୍ୟାମି, ସୁନା କିଛି ବା ପଞ୍ଚରତ୍ନ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ କିଛି ହଳଦୀ ଗୁଆ, ଆମ ପାଖରେ କିଛି ବି ଯଦି ନାହିଁ ଆମେ କେବଳ ହଳଦୀ ଗୁଆ ଏବଂ କଏନ୍ ଆଉ କିଛି ହଳଦିଆ ଚାଉଳ ଏତିକି ଜିନିଷ ହିଁ ଆମେ ପକାଇବା ଉଚିତ। ଆଉ ଏଇସବୁ ଆମର ଅପସନାଲ, ମାନେ ଆମେ ପକାଇଲେ ଚଳିବ ନ ପକାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ। ଏହା ହେଉଛି ସର୍ବଶୋଧୀ ଏହା ପକାଇବା ଏକ ବିଧାନ। କାହିଁକି ଏହା ଏକ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଔଷଧ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଚେରମୂଳି ମିଶିକି ଏହା ହୋଇଥାଏ। ତା ବଦଳରେ ଆମେ ହଳଦୀ ପକାଇବା ଏବଂ ବାସ୍ନା ନିମନ୍ତେ ଅତର ନିହାତି ପକାଇବା, କାହିଁକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅତର ପ୍ରିୟ। ଏବଂ ଏଇଟା ବାସ୍ନା କର୍ପୂର, ଏହି ବାସ୍ନା କର୍ପୂର ମଧ୍ୟ ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ଟିକେ ପକାଯାଇଥାଏ। ଯାହା ପକାଇବା ତାହା କହି ଓମ୍ ବରୁଣ ଦେବାୟ କର୍ପୂରାୟ ସମର୍ପ୍ୟାମି। ଏବଂ ଆମ୍ବ ପତ୍ରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସାଇଜ୍ କରି ଆମେ ରଖିବା, ଯେମିତି ତା ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ର ଏବେ ରଖାଯାଇଥାଏ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ର ମାନେ ଗୋଟେ ଗିନାରେ ଫୁଲ୍ କରି ଚାଉଳ ରଖିବାକୁ ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାହା ପିତ୍ତଳର ନେଲେ ହେବ, ମାଟିର ନେଲେ ହେବ। ଏବଂ ସେଇ ଚାଉଳ ଖଣ୍ଡ ହୋଇନଥିବ, ଅଖଣ୍ଡ ରହିଥିବ ଏବଂ ପ୍ଲେଟ୍ ପୁରା ଚାଉଳରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିବ, ତେଣୁ ତାହାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ସେ ତାହା ରଖିବା ପରେ ତା ଉପରେ ଆମେ ନଡ଼ିଆକୁ ରଖିବା। ଏବଂ ନଡ଼ିଆକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରଖିବା ତା ଉପରେ କିଛି ଚୁନରି କିମ୍ବା କପଡ଼ା କିମ୍ବା ସୂତା ଗୁଡ଼େଇ ଦେବା। ଏବଂ ଚୁନରି ଯେତେବେଳେ ବାନ୍ଧିବା ତାହା ଟାଇଟ୍ରେ ରହିବା ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ରକ୍ଷାସୂତ୍ର ଚୁନରି ଉପରେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୁଡ଼େଇ ଦେବା। ଏବଂ ଏଇ ମୁହଁଟା ହେଉଛି ଆମର ଗଛରେ ଯେଉଁ ପଟେ ଲାଗିକି ଥାଏ ତାହା ହେଉଛି ମୁହଁ। ଗଛ ଫଳେ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ ଦେଇକି
ପଇଡ଼ ଆମର ଫଳି ଥାଏ। ଏହି ସାଇଡ଼ରେ ଆମର 3ଟି ଆଖି ଥାଏ ଏବଂ ତଳ ଗୁଜିଆ ସାଇଡ଼ରେ ସବୁବେଳେ ପଛ ହେବ। ଯଦି ଉପରିଆ ମୁହାଁ କରିବେ ତାହେଲେ ସରୁ ଭାଗ ତଳକୁ ଏବଂ ଆଖି ଭାଗ ଯେଉଁପଟେ ଫଳି ଥାଏ ତାହା ଉପରକୁ। ଯଦି ଆମ ଆଡ଼କୁ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସରୁ ଭାଗ ପଛକୁ ଏବଂ ଯେଉଁ 3ଟି ଆଖି ଥାଏ ଯେଉଁପଟେ ଆମେ ନଡ଼ିଆ ସବୁବେଳେ ଚିରା ଯାଇଥାଏ ସେଇ ସାଇଡ଼ଟା ଆମ ଆଡ଼କୁ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଆଖି। ଭଗବାନଙ୍କର ଆଖି ଏବଂ ଆମର ଆଖି ଠିକ୍ ଆଇ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଯେମିତି ରହିବ ସେମିତି ଆମେ ନଡ଼ିଆକୁ ରଖିବା ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ହେ କଳସ ଦେବତା ମୋ କଳସରେ ସ୍ଥାପନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ କଳସରେ ବିରାଜମାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏଇଭଳି କହି ଆମେ କିଛି ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଏବଂ କିଛି କୁଶ ଜଳ, ଯଦି ପଞ୍ଚାମୃତ ଅଛି ପଞ୍ଚାମୃତରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ସ୍ନାନ କରେଇଦେବା ଏବଂ ପୁଷ୍ପ ଦେବା। ପୁଷ୍ପରେ ଆମେ କଳସଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ସୁସଜ୍ଜିତ କରିବା ଏବଂ ମଙ୍ଗଲମ୍ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ମଙ୍ଗଲମ୍ ଗରୁଡ଼ଧ୍ୱଜ ମଙ୍ଗଲମ୍ ପୁଣ୍ଡରୀକାକ୍ଷାୟ ମଙ୍ଗଲାୟ ତନହରି ଏଇଭଳି ଆମେ ମନ୍ତ୍ର ଗାଇକି କଳସଙ୍କୁ ଧୂପ ଦୀପ ଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପ ଏଇଭଳି ଆବାହନ କରି କଳସଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା। ଏହିଭଳି ବିଧାନରେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନଡ଼ିଆ ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ତାର ମୁହଁ ଆମ ଆଡ଼କୁ ହେବ ନହେଲେ ଉପରକୁ ହେବ, ପଛ ସରୁ ଭାଗଟା ସବୁବେଳେ ପଛକୁ ହେବ ଏବଂ ସ୍ୱସ୍ତିକର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ କେନ୍ଦ୍ର ବିନ୍ଦୁରେ ସବୁବେଳେ ଚନ୍ଦନ ଲଗାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆବାହନ କଲା ପରେ ତାଙ୍କର ପାଦ ଧୁଆଯାଇଥାଏ। ପାଦ୍ୟମ୍ ସମର୍ପ୍ୟାମି ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ଜଳ ଦେବା, ତାପରେ ପୁଷ୍ପ ଦେବା ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ ଭାବିକି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପାଦ ଧୋଇକି ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ଫୁଲ ଦେବା ଏବଂ ଏହା ସ୍ୱସ୍ତିକ ମୁଁ ଏଇଟା ଶୁଭ ଲାଭ ଏବଂ ରିଦ୍ଧି ମାତା ସିଦ୍ଧି ମାତା ମୁଁ କରିନଥିଲି, ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ଏଇଟା କରିପାରିବେ, ଏଇଟା ବାଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏହିଭଳି କଳସକୁ ଆପଣ ଅତି ସହଜ ଭାବରେ ଘରେ ଆପଣ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଯେକୌଣସି ପୂଜା ହେଉ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କ ପୂଜା ହେଉ, ସରସ୍ୱତୀ ମାଙ୍କ ପୂଜା, ଦୁର୍ଗା ମାଙ୍କ ପୂଜା ହେଉ, ଗଣେଶ ପୂଜା, ଯେକୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଉ ଆମେ କଳସ ବସେଇ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରକୁ ପଜିଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଘରେ ଡେଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ କଳସ ସ୍ଥାପନ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଉନ୍ନତି